ریپڈ انفوٹینمنٹ کے معزز دوستوں، اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، انسان نے مختلف ادوار میں زمین کے سینے پہ اپنے بے شمار نقوش چھوڑے۔ آج کے دور کے انسان یعنی ہم اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود بھی جب گزرے ہوئے انسانوں کے یہ چھوڑے ہوئے نقوش دیکھتے ہیں تو حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال مصر کے صحراؤں میں قائم اہرام بھی ہے، جن کے بنانے کا طریقہ ابھی تک انسان مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا۔ اس سلسلے میں مختلف نظریات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ابھی انسان دنیا میں 7 عجائبات کی تعمیر اور ان کے طریقے کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہو سکا کہ 8واں عجوبہ بھی دریافت ہو چکا ہے۔ یہ عجوبہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ جس نے تمام سائنسی ماہرین کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر اس دنیا پہ ہم سے پہلے کیسے انسان آباد تھے اور ان کے پاس کس کس طرح کے وسائل اور ٹیکنالوجی موجود تھیں۔ آج ہم آپ کو اس 8ویں عجوبے کے بارے میں بتائیں گے، جو بحر الکاہل کے وسیع و عریض سمندر کے درمیان بڑی شان سے ماضی کی داستانوں کا پہرے دار بن کر موجود ہے۔ ناظرین، یہ عجوبہ پام آئیلینڈ ہے۔ اس کے بارے میں دنیا کے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اب تک اس کی حقیقت کو بہت کم لوگ پہنچ سکے۔ یہاں پہ ایک ایسا شہر آباد ہے جو پورے کا پورا سمندر کے اندر ڈوب چکا ہے، اور جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر روحیں اور جادوگروں کی روحیں رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آئی لینڈ کے مقامی باشندوں کی جانب سے کسی بھی شخص کو اس قدیم شہر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پورے کا پورا شہر ہی سمندری مینگروز کے جنگلوں سے بھرا ہوا ہے، اور آسمان سے دیکھنے پر اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان گھنے جنگلات کے نیچے کوئی زیر زمین شہر بھی موجود ہو سکتا۔ البتہ اس شہر کی سب سے عجیب بات ان جنگلات کے نیچے زیر زمین شہر موجود ہونا نہیں، بلکہ سمندر کے سینے پہ موجود ہونا ہے، کیونکہ یہ شہر جزیرے پہ نہیں بنا۔ یہ بات اس قدر حیرت انگیز ہے کہ جس نے پوری سائنسی دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ یہ شہر کیسے بنا اور کیا واقعی اس شہر میں جادوگروں کی روحیں اور شیطانی روحوں کا قبضہ ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ زیر زمین شہر کافی عرصے سے موجود ہے، لیکن اس کے کرشمے ابھی دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ یہ جزیرہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب سی لوکیشن پہ واقع ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جزیروں کا ایک محدود سا گروپ ہے، جس میں 20-25 جزیرے شامل ہیں۔ جس جزیرے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے قریب ترین آبادی بے حد دور ہے۔ اس سے سب سے قریب آبادی اس جزیرے سے 1900 کلومیٹر دور پاپا نیو گیونیا میں ہے۔ اس جزیرے کی دوسری جانب جاپان ہے، جو اس سے 3600 کلومیٹر دور ہے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اس جزیرے پہ بنا ہوا کوئی بھی اسٹرکچر کس قدر محنت سے بنایا گیا ہوگا۔ البتہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس جزیرے پہ بنے ہوئے اسٹرکچر ہمیں حیران کر دیں گے۔ ناظرین، پونوفی آئی لینڈ پر پرانے زمانے کے کچھ قبائل کی حکومت ہے، اور وہ کسی بھی سیاح کو ان کھنڈرات کی جانب نہیں جانے دیتے جو زیر زمین شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں کی مقامی آبادی کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر بدروحیں اور جادوگر آتمائیں رہتی ہیں، اور جو بھی شخص ایک بار وہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اگر پھر بھی کوئی شخص ضد کرے تو وہاں کے مقامی قبائل ایک خاص پتھر پر کچھ مخصوص جڑی بوٹیوں کو پیس کر اس کا رس بنا کر اس شخص کو پلاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ رس پینے سے کوئی بھی آتما ان پر حملہ نہیں کرے گی۔ اس خاص رس کو مقامی زبان میں اسکاؤ کہا جاتا ہے، اور جس پتھر پر جڑی بوٹیوں کو پیسا جاتا ہے اسے بھی اسکاؤ پتھر بولا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس زیر زمین شہر کے آس پاس نہایت گھنے مینگروز کے جنگلات ہیں، اس لیے ان تمام عمارتوں کا جو زیر زمین بنی ہوئی ہے پوری طرح سے جائزہ لینا ممکن نہیں ہے۔ مینگروز کی یہ جنگلات نہایت خطرناک ہیں، اور یہاں پر کچھ درندے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگلات نہایت نوکیلی لکڑی کے ہوتے ہیں، اور ان سے باحفاظت گزرنا بھی مشکل کام ہے۔ اس سے پہلے تو سائنسدانوں نے ذاتی طور پر گروپ بنا کر وہاں جانے کی کوشش کی اور ان کھنڈرات کا جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہاں چند ایک کمرے ہی لوگ دیکھ سکے، اور وہ نہایت بھاری بھاری پتھریلی سلوں سے بنائے گئے تھے۔
जिनका वजन कम अज़ कम 5 टन से लेकर 70 टन के करीब था। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ये तमाम के तमाम कमरे बसाल्ट की चट्टानों से बने हुए थे, जिन्हें बड़ी महारत और नफासत से काटकर एक दूसरे के ऊपर लगाया गया था। ये सब देखकर माहिरीन बेहद हैरान हुए, चूंकि आगे मज़ीद जायज़ा लेना निहायत मुश्किल काम था। इसलिए माहिरीन ने सोचा कि इसके लिए कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए। माहिरीन ने जदीद तौर पर तैयार करदा एक लीडार मैपिंग हवाई जहाज़ मंगवाया। ये बताना ज़रूरी है कि लीडार दरअसल एक लाइट पे चलने वाला रेडार है, जो ऐसी रोशनी पे काम करता है जिसे दरख्त तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो चट्टानों से टकरा कर वापस आ जाती है। इस जदीद एरोप्लेन की मदद से इस पूरे इलाके का लीडार मैप बनाया गया और फिर इस पूरे मैप को एक 3D मॉडल में कन्वर्ट कर दिया गया। लीडार मैपिंग के बाद जो नक्शा हासिल हुआ, इसे देखकर माहिरीन सर पकड़कर बैठ गए। ये पूरे का पूरा छोटा सा शहर था, जिसे मुकम्मल तौर पर बसाल्ट की चट्टानों से बनाया गया था। लीडार मैपिंग की वजह से इस पूरे शहर की छोटी से छोटी डिटेल भी माहिरीन के पास आ चुकी थी, इसलिए माहिरीन को वहां पर ज़ाती तौर पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। इस शहर में जैसी इमारतें बनी हुई हैं, उन्हें देखकर मालूम होता है कि ये किसी शाही ख़ानदान के लिए बनाई गई है। इनमें रहने वाली इमारतें भी हैं और इबादतगाहें भी। इसके साथ साथ इस शहर में हर वो चीज़ जिसे तरक्की याफ्ता तहज़ीब अपनी ज़रूरत समझ सकती है, वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि पूरे का पूरा शहर बसाल्ट की चट्टानों को बड़ी महारत के साथ काट कर बनाया गया था। बसाल्ट के ही बड़े बड़े सुतून इस्तेमाल किए गए थे और ये सब निहायत हैरान कुन था। नाज़रीन, सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जनाब दुबई में बने हुए ग्लोबल वर्ल्ड के जजीरे आहिस्ता आहिस्ता समंदर बोर्ड हो रहे हैं। वहीं ये पूरे का पूरा शहर ही दरअसल समंदर के फर्श पर उन बड़े बड़े पत्थरों की सलोब को रखकर उनकी बुनियाद पर इसको तामीर किया गया था। यानी ये पूरा शहर मस्नूई जजीरे पर आबाद किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए समंदर में मस्नूई जजीरे बनाए जा सकते हैं और ये आज के दौर के इंसानों के पास हाल ही में आई है। आज से हज़ारों साल पहले की तहज़ीब के पास इस टेक्नोलॉजी का होना बड़ी हैरत की बात है। यहाँ से ये भी ज़ाहिर होता है कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत थी कि उनके बनाए गए जजीरे आज हज़ारों सालों बाद भी मौजूद हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इस शहर के बारे में मकामी आबादी का ये अक़ीदा है कि ये शहर पुराने दौर में जादूगरों ने बदरूहों को अपने काबू में करके उनकी मदद से बनाया था। ज़ाहिरी सी बात है कि जदीद साइंस तो उन चीज़ों पर यकीन नहीं कर सकती। अलबत्ता माहिरीन ये सोच रहे हैं कि जिस इलाके में हज़ारों किलोमीटर दूर तक किसी भी पहाड़ी चट्टान का नाम व निशान नहीं है, वहाँ पे इन लोगों को इस पूरे शहर के लिए बसाल्ट की चट्टानें कहाँ से मुयस्सर हुई, और वो पानी के रास्ते ही सही, लेकिन उन्हें यहाँ तक लेकर कैसे आए। मज़ीद तहक़ीक़ पर माहिरीन को उन जज़ीरों के ग्रुप में पोनोफी आइलैंड से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जज़ीरा मिला, जिस पर बसाल्ट की एक बहुत बड़ी चट्टान हैरत अंगेज़ तौर पर मौजूद थी। बसाल्ट की वो चट्टान वहाँ पर कैसे हो सकती थी? इसके बारे में माहिरीन ने यही अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर ये चट्टान जिस आतिशफ़िशा से बनी है, इसी आतिशफ़िशा से ये जज़ीरे बने होंगे। बसाल्ट का पत्थर भी दरअसल लावे के ठंडा होने से बनता है। फिर माहिरीन ने बसाल्ट की इस चट्टान का मज़ीद करीब से जायज़ा लिया, तो मालूम हुआ कि चट्टान के पास भी वैसे ही काटे गए पत्थर और बड़ी बड़ी सलोब मौजूद थीं, जिन्हें शायद ज़रूरत न होने के सबब वहीं छोड़ दिया गया था। माहिरीन ने जब सबसे आसान समंदरी रास्ते का पता लगाया, तो मालूम हुआ कि उन पत्थरों की सलोब को बड़े बड़े जहाज़ों पर रखकर इस पूरे जज़ीरों के ग्रुप के गिर्द चक्कर काटकर इस शहर तक ले जाया गया होगा। इस शहर में भी सकाऊ पत्थर के निशानात मिले, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इस ज़माने में भी लोग इस मखसूस मशरूब यानी सकाऊ ड्रिंक को पिया करते थे। इन तमाम दरियाफ्तों के बाद माहिरीन हैरत में पड़ गए हैं कि शायद हमारी ज़मीन पे कभी कोई इस कदर तरक्की याफ्ता तहज़ीब मौजूद नहीं होगी, जिसने ये सब बनाया, और अब वो किसी सानिहा या आफत के नतीजे में तबाह व बर्बाद हो चुके हैं और उनके छोड़े हुए निशान ही बाकी रह गए हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔